Hello students, welcome to CS Academy platform. Today in this session I will discuss strength of material quick revision class 3. Okay, strength of materials very important subject for AP Grammar Board Sachivalayam. Okay, so in that strength of material we already covered two quick revision sessions in our CS Academy. Okay, in this session I will cover class 3. Okay, that is nothing but of theory of simple bending. Okay, theory of simple bending. Okay, we in our strength of material there are total 6 chapters are there. Okay, for AP Grammar Board Sachivalayam in our strength of material subject. Okay, so out of 6 subjects we already covered 2 chapters. This is the third chapter. This is the third class of quick revision for the strength of material subject in AP Grammar Board Sachivalayam. Okay, so if you see total syllabus of theory of simple bending, that is whatever they give in the syllabus, that is assumptions of assumptions, very important. Note these points whatever the syllabus in our present in the strength of material subject. Okay, so assumptions of theory of simple bending. So next one is a bending equation, very important equation, that is. Okay, so what is exactly the meaning of bending stress? Bending stress, very important, we denoted with sigma b, sigma suffix b, bending stress. Okay, so one more important point, that is a section modulus, very important, section modulus. We can expect one question in section modulus in the next coming June July AP Grammar Board Sachivalayam, that is engineering assistant exam. Okay, these are the 4 topics which we should cover in our theory of simple bending in our class 3 of quick revision. Okay, so out of all these things, before entering into the subject, first we should know what is the exactly the bending. Okay, so how the bending takes place for the beam. Okay, we will discuss in this session clearly. So please watch this video till the end. Okay, if you not subscribed till now, just please subscribe CS Academy channel. Okay, so CS Academy is here to help you. Okay, so here if we start the session, now let us consider one beam. Let us consider one beam of overhanging which is supported at 2 points and loads are acting at 2 points. Let us consider the points are A, B and C, D. Okay, let us consider there are 4 points on the beam. Okay, so out of 4 points, point A and point D, it is subjected to loads that is W suffix A and W suffix D. Okay, so at points B and C there are 2 supports are there. Okay, let us consider the reaction supports, that is RB and RC. Okay, if you draw the shear force and bending moment diagram for this beam, whatever given in this simple example, let us consider, if you draw this diagram, okay, the shear force diagram will be like this. The shear force diagram will be like this. Okay, this is the shear force diagram. Okay, note this point. This is positive shear force, this is the negative shear force. At this point, from point B to C, the shear force is 0. Note this point, very important. Okay, so at the point B to C, the shear force is 0. Okay, if you draw the bending stress diagram for this beam, whatever given in this example, okay, this is the bending stress diagram. This is varying linearly, and here as the shear force is 0, as the bending stress is constant, bending moment is constant. Okay, here the varying of bending moment is linearly. Okay, so out of these points A, B, C, D, out of these 4 points, from point B to C, the shear force is 0 and bending moment is maximum. Note this point. Okay, at shear force is 0 and bending moment is maximum. This case of point B to C is called pure bending. Note this point, very important. What is exactly pure bending? Wherever shear force is 0 and bending stress is existing, that to maximum, then it is called pure bending. Okay, as the shear force is 0, shear stress is also 0. That means indirectly, whenever shear stress is 0 and there exist only bending stresses, then that is called pure bending. Okay, in this session we will discuss about the pure bending. What is exactly pure bending? We discuss it now. Okay, what is exactly pure bending? Shear force is 0 and there exist only bending stresses. Okay, as the shear force is 0 means shear stress is also 0. At the point where shear stress is 0 and existing only bending stress, that point is called pure bending cases. Okay, this is just an introduction of this theory of simple bending. Okay, note this point, very important. Some exams also they will directly give what is exactly pure bending. Okay, now if we consider in this chapter of theory of simple bending in the strength of material subject, let us consider a beam. Let us consider a beam of AB. Let us consider this is point A and this is point B. At point A there is one support. That point A one is support and point B also there is existing one support. Okay, let us consider one middle point, point C. At this point there exists one load. Let us consider the load is W suffix C. Okay, let us consider the reaction RA and RB. Note this important points I am discussing here.
Okay, please listen carefully. Okay, so let us consider this is the length of the beam. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనం లెంత్ అనుకుంటే, ఈ యొక్క బీమ్ యొక్క లెంత్ ఎల్ అనుకుంటే, ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఏదైతే ఈ యొక్క మిడిల్లో పాస్ అవుతుందో ఈ లైన్ మనం వచ్చేసి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అంటారు. న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ మినిట్స్లో నేను న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అంటే ఏదో క్లీన్గా డిస్కస్ చేస్తాను. సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, నౌ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లోడ్ విచ్ ఇస్ యాక్టింగ్ అట్ ది సెంటర్, ఈ సెంటర్ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఏదైతే లోడ్ యాక్ట్ అవుతుందో ఈ లోడ్ వల్ల మనకు బీమ్ వచ్చేసి డిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ డిఫ్లెక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను. సో కేర్ఫుల్గా చూడండి. ఓకే, ఇది టోటల్గా బీమ్ మనకి. సో ఇది టోటల్గా మనకు బీమ్. సో కేర్ఫుల్గా వినండి, ఇక్కడ చూడండి. ఇది టోటల్గా బీమ్ హ్యాచింగ్ చేసినట్టు పోర్షన్ వచ్చేసి మనకు టోటల్గా బీమ్ అనుకుంటే, ఈ యొక్క బీమ్ లోడ్ అట్ దిస్ పాయింట్ సి వల్ల ఈ బీమ్ వచ్చేసి మనకు ఈ విధంగా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో కేర్ఫుల్గా వినండి. సో బీమ్ వచ్చేసి ఈ విధంగా డిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా డిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత ఏ పాయింట్ అయితే సెంటర్ పాయింట్ ఉంటుందో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి టాప్ ఫైబర్స్ వచ్చేసి మనకి కంప్రెషన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. బాటమ్ ఫైబర్స్ మనకు వచ్చేసి టెన్సైల్ నేచర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో టెన్షన్కి గురవుతున్నాయి, కంప్రెషన్కి గురవుతున్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే ఏదైతే పాయింట్ విచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ జీరో కంప్రెషన్ అండ్ జీరో టెన్షన్, ఇక్కడ చూస్తే సర్టెన్ పాయింట్, ఒక పాయింట్ దగ్గర మనకు వచ్చేసి ఈ యొక్క బెండింగ్ అనేది ఉండదు. సో ఇక బిఫోర్ లోడింగ్ ఎలా ఉందో ఆఫ్టర్ లోడింగ్ కూడా స్ట్రైట్గానే ఉంటుంది. సో ఎక్కడైతే స్ట్రైట్గా ఉంటుందో ఈ పాయింట్ దగ్గర కంప్రెషన్ టెన్షన్ అనేటువంటివి ఉండవు. ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే కంప్రెషన్ టెన్షన్ ఉండవో అక్కడ స్ట్రెయిన్ ఈక్వల్ టు జీరో. యాజ్ ద స్ట్రెయిన్ ఈక్వల్ టు జీరో, డైరెక్ట్లీ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఆల్సో జీరో. Wherever the existing strain is zero and stress is zero, that point is called neutral point. Note this point, very very important. Okay, so wherever the strain is zero, then automatically stress is zero. Wherever the point which is having zero stress and zero strain, that point is called neutral point. Okay, that point is called neutral point. This is the neutral point. Okay, the axis which is passing through this neutral point is called neutral axis. Note this point. ఏ పాయింట్ గుండా అయితే, ఏ న్యూట్రల్ పాయింట్ గుండా అయితే యాక్సిస్ పోతుందో దాన్ని వచ్చేసి మనము న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అంటారు. ఓకే, ఏ యాక్సిస్ గుండా అయితే ప్లేన్ పోతుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ గుండా ఒక ప్లేన్ పాస్ అయితే దాన్ని న్యూట్రల్ ప్లేన్ అంటారు. ఓకే, చాలా మందికి స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ న్యూట్రల్ ప్లేన్ మీన్స్? ద ప్లేన్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ జీరో స్ట్రెయిన్ అండ్ జీరో స్ట్రెస్ ఈజ్ కాల్డ్ న్యూట్రల్ ప్లేన్. ఓకే, ఆ న్యూట్రల్ ప్లేన్ గుండా పోతున్నటువంటి యాక్సిస్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అంటారు. సో న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఏ పాయింట్ గుండా పోతే దాన్ని న్యూట్రల్ పాయింట్ అంటారు. సో న్యూట్రల్ ప్లేన్, న్యూట్రల్ యాక్సిస్, న్యూట్రల్ పాయింట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, not only for exam, for understanding the subject, these three things are very very important for the civil and mechanical students. Okay, just I am revising the subject, I am not telling the concepts here, I am revising you. Okay, so note these points, very very important points. What is exactly neutral point and neutral plane and neutral axis? Okay, I hope you got this point. Wherever strain is zero and this automatically stress is zero, that point is called neutral point. The line which is passing through this neutral point is called neutral axis. Okay, whatever the plane which is passing through this neutral axis, that what plane is called a neutral plane. Okay, so I hope you got this point here. Okay, now the question is here, if we consider this is the neutral axis from this point to this point. Okay, so if we consider before loading the length of the neutral axis is L. Now after loading also the length of the neutral axis is same, that is L. Very very important. So this is the one of the important assumption. The neutral axis యొక్క length before loading ఎంత ఉందో after loading కూడా అంతే ఉంటుంది. So that means what is exactly? So the length of the neutral axis before loading is zero. That is called length of the neutral axis after loading, that is called W. W is not equal to 0. సో లోడింగ్ అప్లై చేసినప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ది న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఎంత ఉందో లోడింగ్ అప్లై చేయకముందు లెంత్ ఆఫ్ ది న్యూట్రల్ యాక్సిస్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అజంప్షన్ ఇన్ ద థియరీ ఆఫ్ సింపుల్ బెండింగ్. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ గాట్ దిస్ పాయింట్. ఇక్కడ చూస్తే మీకు అర్థం అవడం కోసం ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, కేర్ఫుల్గా వినండి. ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి XY కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అనేది మనకు ఉంటుంది. XY కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. సో ఇది X యాక్సిస్, ఇది Y యాక్సిస్ అనుకుంటే. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది పాజిటివ్ Y యాక్సిస్, ఇది నెగిటివ్ Y యాక్సిస్. ఓకే, సో ఇది పాజిటివ్ Y యాక్సిస్, ఇది నెగిటివ్ Y యాక్సిస్. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు నెగిటివ్ Y యాక్సిస్ -1, -2, -3 అండ్ సో ఆన్. సో ఇక్కడ చూస్తే 0, +1, +2. ఓకే, సో +3, +4 లైక్ దిస్ ద నెంబర్స్ విల్ వేరీ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ చూస్తే కేర్ఫుల్గా వినండి. సో కంప్రెసివ్ స్ట్రెసెస్ని ఆల్వేస్ మనం నెగిటివ్ తీసుకుంటాము. సో టెన్సైల్ స్ట్రెస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ elongation. So as the elongation taking place, we will call it as a tensile stress.
సో ఏదైతే మనకు కాంట్రాక్ట్ అవుతుందో దాన్ని కంప్రెషన్ అంటాము, సో ఏదైతే ఎలాంగేట్ అవుతుందో దాన్ని టెన్జైల్ అంటాము. సో టెన్జైల్ స్ట్రెస్ని ఆల్వేస్ పాజిటివ్ తీసుకుంటాము, సో కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ని ఆల్వేస్ నెగిటివ్ తీసుకుంటాము. సో ఇక్కడ చూస్తే నెగిటివ్ స్ట్రెస్ ఇక్కడ చూసుకుంటే, సో నెగిటివ్ స్ట్రెస్ నుంచి పాజిటివ్ స్ట్రెస్కి వేరీ అవుతుంది. చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ. సో కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ నుంచి టెన్జైల్ స్ట్రెస్కి వేరీ అవుతుంది, సో నెగిటివ్ స్ట్రెస్ నుంచి పాజిటివ్ స్ట్రెస్కి వేరీ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ చూడండి కేర్ఫుల్గా ఉండండి. సో ఇక్కడ నెగిటివ్ పాయింట్ నుంచి పాజిటివ్ పాయింట్కి వెళ్ళేటప్పుడు అట్ సర్టెన్ పాయింట్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ జీరో. సో నెగిటివ్ పాయింట్ నుంచి పాజిటివ్ పాయింట్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక పాయింట్ దగ్గర మనకు జీరో అనేటువంటి వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఎస్ అర్థం. అట్లనే ఇక్కడ నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక పాయింట్ దగ్గర జీరో అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ జీరో కంప్రెసివ్, జీరో టెన్జైల్. ఓకే, జీరో కంప్రెసివ్, జీరో టెన్జైల్. ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే జీరో కంప్రెసివ్, జీరో టెన్జైల్ ఉంటుందో ఆ పాయింట్ మనం న్యూట్రల్ పాయింట్ అంటారు. సో ఆ పాయింట్ గుండా పోయేటువంటి యాక్సెస్ న్యూట్రల్ యాక్సెస్ అంటారు. సో ఆ యాక్సెస్ గుండా పోయేటువంటి ప్లేన్ న్యూట్రల్ ప్లేన్ అంటారు. సో ఐ హోప్ యూ గాట్ దిస్ పాయింట్. సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఇక్కడ. ఓకేనా. సో అది ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే స్ట్రెయిన్ జీరో అవుతుందో, స్ట్రెస్ ఆటోమేటిక్గా జీరో అవుతుందో ఆ పాయింట్ మనం న్యూట్రల్ ప్లేన్, న్యూట్రల్ పాయింట్ ఆర్ న్యూట్రల్ ప్లేన్ ఆర్ న్యూట్రల్ యాక్సెస్ అంటారు. ఓకే, సో ఇది మనకు టోటల్గా ఇంట్రడక్షన్. సో చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి తెలియదు. సో ఎలా అనేది. ఓకేనా. సో ఇది మనకు వచ్చేసి జస్ట్ రివిజన్ లాగా నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఈ యొక్క స్ట్రెస్ అనేది ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకు వచ్చేసి బీమ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో కేర్ఫుల్గా వినండి స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే వచ్చేసి మనకి బీమ్ ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు, సో ఇక బీమ్ యొక్క వచ్చేసి సెంటర్ పాయింట్ నుంచి మనకు వచ్చేసి న్యూట్రల్ యాక్సెస్ అనేది పాస్ అవుతుంది. సో ఎన్ఏ న్యూట్రల్ యాక్సెస్. ఓకే, లోడ్ ఈ విధంగా అప్లై అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఎప్పుడైతే లోడ్ అప్లై అవుతుందో ఈ పాయింట్ నుంచి మనకు వచ్చేసి బీమ్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా షియర్ అయ్యేదానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంది. సో షియర్ అయ్యేదానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బీమ్ అనుకుంటే, సో కేర్ఫుల్గా ఉండండి. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బీమ్ అనుకుంటే ఈ బీమ్ మీద వచ్చేసి మనకి ఈ పాయింట్ దగ్గర లోడ్ అప్లై అయినప్పుడు, ఈ పాయింట్ దగ్గర లోడ్ అప్లై అయినప్పుడు ఈ బీమ్ వచ్చేసి ఈ విధంగా షియర్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది, ఈ విధంగా షియర్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా షియర్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. కానీ మనము థియరీ ఆఫ్ సింపుల్ బెండింగ్లో దేర్ ఆర్ సమ్ అజంప్షన్స్. సో మనకు వచ్చేసి కొన్ని అజంప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ అజంప్షన్స్లో ఇది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ అజంప్షన్. సో షియర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ జీరో అని అజంప్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ లోడ్ అప్లై అయ్యే కొద్దీ మనకు వచ్చేసి షియర్ అనేది అప్లై అవుతుంది, షియర్ అనేది టేకింగ్ ప్లేస్. ఓకే, సో ఈ యొక్క షియర్ అనేటువంటిది మనము జీరో తీసుకుంటాము ఈ యొక్క థియరీ ఆఫ్ సింపుల్ బెండింగ్లో. ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అజంప్షన్ ఇన్ ద థియరీ ఆఫ్ సింపుల్ బెండింగ్. ఓకేనా. సో ఈ పాయింట్స్ అని మనం ఇక్కడ అజంప్షన్స్లో డిస్కస్ చేస్తాం. సో వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాక్ట్లీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అజంప్షన్స్ ఆర్ ఇన్ ద థియరీ ఆఫ్ సింపుల్ బెండింగ్ మీన్స్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో అజంప్షన్స్ ఇన్ థియరీ ఆఫ్ సింపుల్ బెండింగ్. ఓకే, నోట్ దిస్ పాయింట్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డైరెక్ట్లీ అజంప్షన్స్ అడుగుతుంటాడు. సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఏడబ్ల్యూలో కూడా చాలాసార్లు అడిగారు. సో ఫస్ట్ అజంప్షన్, సో ఇంపార్టెంట్ అజంప్షన్ మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తాను. ఐ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్. సో లాస్ట్ వీడియోలో నేను ఆల్రెడీ అజంప్షన్స్ డిస్కస్ చేశాను. స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది. సో ఇంకెవరైనా చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో దాని నుండి మీరు చూడండి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ అజంప్షన్ వచ్చేసి మనకి, సో మెటీరియల్ షుడ్ బి హోమోజీనియస్. Material should be homogeneous and isotropic. Very very important assumption, first assumption. సో మెటీరియల్ అనేది హోమోజీనియస్ అవ్వాలి, ఐసోట్రోపిక్ అవ్వాలి. దీని గురించి సపరేట్గా ఒక వీడియో ప్రొవైడ్ చేశాను. స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ప్లేలిస్ట్లో ఉంది, ఎవరైనా ఇంకా చూడకుండా చూడండి. ఓకేనా. సో మనం అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడానికి టైం సరిపోదు. సో కాబట్టి వచ్చేసి జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను రివిజన్ లాగా. ఓకే, సో హోమోజీనియస్ ఐసోట్రోపిక్ అవ్వాలి. ఒక సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ది బీమ్ అట్ కంప్రెషన్. నోట్ దిస్ పాయింట్, అట్ కంప్రెషన్ అట్ టెన్షన్ షుడ్ బి సేమ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీమ్ ఈ విధంగా బెండ్ అయింది అనుకుంటే, ఈ విధంగా బెండ్ అయినప్పుడు ఇది కంప్రెషన్ జోన్, ఇది టెన్జైల్ జోన్. సో ఇది కంప్రెషన్, ఇది టెన్జైల్. సో టెన్జైల్ దగ్గర యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఎంత ఉందో కంప్రెషన్ దగ్గర కూడా, టెన్జైల్ దగ్గర యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఎంత ఉందో కంప్రెషన్ దగ్గర కూడా అంతే ఉండాలి. దట్ మీన్స్ ఈ సఫిక్స్ సి ఈక్వల్ టు ఈ సఫిక్స్ టీ. ఓకే, యంగ్స్ మాడ్యులస్ అట్ కంప్రెషన్ ఈక్వల్ టు యంగ్స్ మాడ్యులస్ అట్ టెన్జైల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, సెకండ్ అజంప్షన్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ ద థర్డ్ అజంప్షన్, this is also very important. Transverse sections, note this point. Transverse means perpendicular. Transverse sections equal. That means before bending and after bending equal ఉండాలి. ఏంటి ట్రాన్స్వర్స్ సెక్షన్స్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బీమ్ తీసుకుంటే, సో ఇది అర్థం కావాలంటే మనకు 3D డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. సో నోట్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, 3D డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇది మనకు వచ్చేసి ఒక యాక్సిస్ అనేది ఇది. సో ఈ యాక్సిస్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నటువంటి ప్లేన్ మనం ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్ అంటారు. సో ఈ ప్లేన్ బిఫోర్ లోడింగ్ ఏ విధంగా ఉందో ఆఫ్టర్ లోడింగ్ కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్ లోడింగ్ ఈ విధంగా బెండ్ అయితే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా బెండ్ అయింది అనుకుంటే, నోట్ దిస్ పాయింట్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. ఓకే, సో ఈ విధంగా బెండ్ అయింది అనుకుంటే ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఇది 3D ఓరియంటెడ్ డయాగ్రామ్. ఈ ప్లేన్ ఏదైతే ఉందో ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్ అంటారు. ఈ ప్లేన్ వచ్చేసి బిఫోర్ లోడింగ్ ఏ విధంగా ఉందో ఆఫ్టర్ లోడింగ్ కూడా అదే విధంగా ఉంటే దాన్ని వచ్చేసి ట్రాన్స్వర్స్ సెక్షన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ బిఫోర్ లోడింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ లోడింగ్ అంటారు. ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ అజంప్షన్.
యాక్చువల్లీ అజంప్షన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఏవైతే మనం అజూమ్ చేసుకుంటున్నామో అంటే యాక్చువల్ కేసెస్లో ఇవి జరుగుతాయి, ఇవి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ యంగ్స్ మాడ్యులస్ అనేది ఇక్కడ వచ్చేసి ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్స్ బిఫోర్ బెండింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ బెండింగ్ ఈక్వల్ అంటున్నాం. కానీ జనరల్గా తీసుకుంటే వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి బిఫోర్ బెండింగ్ ఏ విధంగా ఉందో ఆఫ్టర్ బెండింగ్ అదే విధంగా ఉండదు, కానీ మనం అజూమ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో సమ్ ఆఫ్ ద అజంప్షన్స్ మే ఎగ్జిస్ట్ బట్ జస్ట్ వీఆర్ అజూమింగ్ హియర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఫోర్త్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇక్కడ వచ్చేసి షియర్ స్ట్రెస్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ ది బీమ్ వచ్చేసి 0 అనుకుంటాము. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో వచ్చేసి బీమ్ వచ్చేసి లోడ్ ఈ విధంగా అప్లై చేస్తే ఈ విధంగా షియర్ అయ్యేదానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంది, కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, అజూమ్ చేసుకుంటున్నాం, అజంప్షన్ తీసుకుంటున్నాం. షియర్ స్ట్రెస్ అనేది 0 తీసుకుంటాం. షియర్ స్ట్రెస్ అనేది 0 తీసుకుంటే ఈ విధంగా షియర్ అనేది అవ్వదు. ఓకేనా, షియర్ స్ట్రెస్ ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు మాత్రమే షియరింగ్ టేకింగ్ ప్లేస్. సో ఇఫ్ ద షియర్ స్ట్రెస్ ఇస్ 0 దెన్ వీ కాంట్ గెట్ ఎనీ షియర్ వాల్యూ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, సో ఫిఫ్త్ పాయింట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ప్యూర్ బెండింగ్ కేస్ అంటున్నాం. సో ప్యూర్ బెండింగ్ కేస్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ బెండింగ్ మూమెంట్ ఆర్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ బట్ షియర్ స్ట్రెస్ ఇస్ 0. ఓకే, నెక్స్ట్ సిక్స్త్ పాయింట్ చూసుకుంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. న్యూట్రల్ యాక్సెస్ దగ్గర వచ్చేసి లేయర్స్ వచ్చేసి బిఫోర్ బెండింగ్ ఆఫ్టర్ బెండింగ్ ప్లేన్గానే ఉంటాయి, దేర్ ఈస్ నో ఎనీ బెండింగ్. ఓకే, సో న్యూట్రల్ యాక్సెస్ దగ్గర ఏవైతే ప్లేన్స్ ఉన్నాయో ఏవైతే ప్లేన్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్లేన్స్ వచ్చేసి బిఫోర్ బెండింగ్ ఆఫ్టర్ బెండింగ్ వచ్చేసి లీనియర్గానే ఉంటాయి. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద అజంప్షన్స్ మీద కూడా నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను. సో ప్లేలిస్ట్లో ఉంది. ఇంకా ఎవరికైనా తెలియకపోతే వచ్చేసి నాకు పర్సనల్గా మెసేజ్ చేయండి, నేను వచ్చేసి మీకు లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇది మనకు వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అజంప్షన్స్ ఇక్కడ. సో ఇక థియరీ ఆఫ్ సింపుల్ బెండింగ్లో నెక్స్ట్ పాయింట్ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఇక బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఈక్వేషన్ అంటున్నాడు. బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఈక్వేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనం వచ్చేసి నెక్స్ట్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఈక్వేషన్ చూస్తే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో క్వశ్చన్ అడిగితే పక్కా వచ్చేసి బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఈక్వేషన్ మీద క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. సో ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే మనకు బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఈక్వేషన్ చూస్తే సో దట్ ఈస్ m/i ఈక్వల్ టు సిగ్మా బై y ఈక్వల్ టు E/r. దిస్ ఈస్ ద బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఈక్వేషన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, I am not telling any derivation here, I am just revising, I am just giving you the quick revision. Okay, so ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి what is exactly m means. M is nothing but of a bending moment. Note this all terms which are related to the bending stress equation. So bending moment, m అంటే మీనింగ్ అంటే మనకి bending moment. Okay, so I means a very very important term, moment of inertia. Okay, so moment of inertia very very important. So sigma means a bending stress, very very important, this one also. Okay, so what is exactly y means. For example, if you consider the beam like this. Okay, let us consider this is the neutral axis. From this neutral axis, wherever we are going to find the bending stress, for example ఈ పాయింట్ దగ్గర నాకు వచ్చేసి బెండింగ్ స్ట్రెస్ కావాలనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిగ్మా కావాలనుకోండి ఈ పాయింట్ దగ్గర. సో ఈ పాయింట్ నుంచి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ నుంచి ఎక్కడైతే మనం బెండింగ్ స్ట్రెస్ కనుక్కుంటున్నామో ఆ యొక్క డిస్టెన్స్ని మనం y అంటారు. ఓకే, సో y ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ న్యూట్రల్ ప్లేన్ ఆర్ న్యూట్రల్ యాక్సెస్ టు పాయింట్ వేర్ వీఆర్ డిటర్మైనింగ్ సిగ్మా బి. ఓకే, ఎక్కడైతే సిగ్మా బి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామో, బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామో ఆ పాయింట్ నుంచి న్యూట్రల్ యాక్సెస్ ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ని మనం y అంటారు, నాట్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ మీన్స్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ది బీమ్, very very important. This is the important point here, note this point. R is nothing but of a radius of curvature. What is exactly radius of curvature mean? Let us consider the beam is bent like this, beam is deflected like this. Okay, if I draw one circle like this for this beam bending. Okay, let us consider this is the center of the circle. From the center of the circle to the neutral plane, neutral axis or neutral plane, let us consider this is neutral axis. Okay, from this center point to the neutral axis, the distance is called r. R is nothing but of radius of curvature. I hope you got this point here. Okay, so here rho is nothing but of curvature, r is nothing but of radius of curvature. So rho is nothing but of 1/r, it is inverse of the radius of the curvature. This is also important, many times they ask in the exam. These are the different terms related to the bending stress equation. Okay, so now what is exactly moment of inertia here? I already discussed in the previous session. So go through the previous playlist of CS Academy. Okay, so ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి moment of inertia for the different sections ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సెషన్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో జస్ట్ రివిజన్ లాగా చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో moment of inertia I is nothing but of pi/64 d⁴ for the circular section. Okay, so BD cubed by 12 for the rectangular section, which is width b and depth d. Okay, and one more term that is a⁴/12 for the square section which is having side A. Okay, and there are different types of moment of inertia for the different beams. Okay, now the question is what is exactly section modulus here.
What is exactly section modulus here? So section modulus is denoted with Z. Section modulus is denoted with Z, that is nothing but of, it is the ratio of moment of inertia to the distance from the neutral axis to the point where we are determining this bending stress. Very very important. It is the ratio of moment of inertia to the distance where we are finding the bending stress from the neutral axis. Neutral axis నుంచి ఎక్కడైతే మనం బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామో ఆ పాయింట్కి ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ని మనము y అంటారు. ఈ రెండింటి యొక్క రేషియోనే మనం వచ్చేసి ఏమంటామంటే సెక్షన్ మాడ్యులస్. సెక్షన్ మాడ్యులస్. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ మాడ్యులస్? సెక్షన్ మాడ్యులస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? సో సెక్షన్ మాడ్యులస్ మనం ఎందుకు సెక్షన్ మాడ్యులస్ కన్సిడర్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కంపేర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది బీమ్స్. స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది బీమ్స్. సో ఒక బీమ్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ను డిటర్మైన్ చేయడం కోసం మనం వచ్చేసి యొక్క సెక్షన్ మాడ్యులస్ను ఐడెంటిఫై చేస్తామన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని ఏ విధంగా డిటర్మైన్ చేస్తాము అని అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ దగ్గర వచ్చేసి ఒక సర్క్యులర్ బీమ్ ఒకటి ఉంది, సో యొక్క స్క్వేర్ బీమ్ ఒకటి ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్క్వేర్ బీమ్ ఒకటి, సర్క్యులర్ బీమ్ ఒకటి ఉంది అనుకుంటే, ఈ యొక్క సర్క్యులర్ బీమ్ యొక్క డయామీటర్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనుకుంటే, ఓకే, ఈ యొక్క స్క్వేర్ బీమ్ యొక్క రేడియస్ ఆ యొక్క సైడ్ యొక్క లెంత్ కూడా ఏ అనుకుంటే, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంపేర్ దిస్ టూ బీమ్స్ ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్స్, వాట్ వీ షుడ్ డూ మీన్స్ ఫస్ట్ వీ షుడ్ ఫైండ్ ద సెక్షన్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ సెక్షన్, దట్ ఈస్ I/Y, ఓకే, సో దట్ ఈస్ Z circle, and section modulus of the square section, that is Z circle like this, Z square like this, I/Y. So after finding what should we do means, సో ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత సో మనం ఇప్పుడు కంపేర్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యొక్క సర్క్యులర్ యొక్క సెక్షన్ మాడ్యులస్ గ్రేటర్ దెన్ ది స్క్వేర్ యొక్క సెక్షన్ మాడ్యులస్ కింద ఉంటే కినా అప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ బీమ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ బీమ్. సర్క్యులర్ బీమ్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేసి స్క్వేర్ బీమ్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెక్షన్ మాడ్యులస్ వచ్చేసి ఇక స్క్వేర్ దానికి ఎక్కువగా ఉంటాయి, సర్క్యులర్ దానికంటే కూడా స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది మనకు వచ్చేసి ఈ యొక్క స్క్వేర్ సెక్షన్కు సర్క్యులర్ సెక్షన్ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనం కంపేర్ చేస్తాం. ఇదే కాదు, ఒక రెక్టాంగులర్ బాడీ తీసుకోవచ్చు, ఒక ట్రయాంగిల్ బాడీ తీసుకోవచ్చు, ఏ సెక్షన్ తీసుకున్నా సెక్షన్ మాడ్యులస్ వచ్చేసి దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, దానికే స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి ఈ యొక్క సెక్షన్ మాడ్యులస్ని కంపేర్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, ఐ హోప్ యూ గాట్ దిస్ పాయింట్. ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఈ యొక్క బెండింగ్ స్ట్రెస్ యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మన అజంప్షన్స్లో బెస్ట్ అజంప్షన్, ఇంపార్టెంట్ అజంప్షన్ వచ్చేసి షియర్ స్ట్రెస్ని 0 తీసుకోవడం జరిగింది. కానీ ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఒక బీమ్కి షియర్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క బెండింగ్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంటుందో చూస్తే మనకు వచ్చేసి చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది కూడా ఎగ్జామ్కి. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి న్యూట్రల్ యాక్సిస్, ఇది న్యూట్రల్ యాక్సిస్. ఓకే, సో నేను వచ్చేసి ఒక వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేస్తే ఈ వర్టికల్ లైన్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పార్ట్ మొత్తం వచ్చేసి ఈ విధంగా కంప్రెషన్ అవుతుంటే, ఈ పార్ట్ మొత్తం టెన్జైల్ అవుతుంటే, ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఇది వర్టికల్ యాక్సిస్, ఇది హారిజాంటల్ యాక్సిస్ అనుకుంటే, ఇది నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకుందాం. ఓకే, నోట్ దిస్ పాయింట్, ఇది నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి M/I ఈక్వల్ టు, నోట్ దిస్ పాయింట్, M/I ఈక్వల్ టు సిగ్మా/Y ఈక్వల్ టు E/R. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి సిగ్మా ఈక్వల్ టు యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇంటూ స్ట్రైన్. ఎస్ ఆర్ నో? సిగ్మా ఈక్వల్ టు యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇంటూ స్ట్రైన్. ఎస్ ఆర్ నో? మనకి ఇక్కడ చూస్తే సిగ్మా బై యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ స్ట్రైన్. ఎస్ ఆర్ నో? సిగ్మా బై యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ స్ట్రైన్. ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి సిగ్మా బై యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ Y/R. ఎస్ ఆర్ నో? సిగ్మా బై E ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ Y/R. నేను యంగ్స్ మాడ్యులస్ టర్మ్ను డినామినేటర్కి తీసుకొని వస్తున్నా, Y టర్మ్ను నోమినేటర్కి తీసుకొని వస్తున్నా. ఈ విధంగా తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క సిగ్మా బై ఈని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, ఎప్సిలాన్ రాసుకోవచ్చు, స్ట్రెయిన్ రాసుకోవచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ చూస్తే స్ట్రెయిన్ అనేది బెండింగ్కి వచ్చేసి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంది. సో M/I ఈక్వల్ టు సిగ్మా బై E ఈక్వల్ టు Y/R. సో ఇక్కడ చూస్తే బెండింగ్ మూమెంట్కి స్ట్రెయిన్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంది. దట్ మీన్స్ లినియర్లీ వేరియింగ్ అవుతుంది. సో బెండింగ్ స్ట్రెస్ అనేది స్ట్రెయిన్ అనేది రెండు వచ్చేసి లినియర్గా వేరీ అవుతుంది. సో పారాబోలిక్ కాదు, క్యూబిక్ పారాబోలా కాదు, లినియర్గా వేరీ అవుతుంది. సో హోల్ పవర్ 1 ఉంది కాబట్టి లినియర్గా వేరీ అవుతుంది. సో నోట్ దిస్ పాయింట్. లినియర్ వేరియేషన్ అంటే సో ఒక స్ట్రైట్ లైన్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ తీసుకుంటే ఈ పాయింట్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర ఆల్రెడీ చెప్పాను, స్ట్రెయిన్ ఈక్వల్ టు 0, స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. యాజ్ ఇట్ ఈస్ కంప్రెషన్, దిస్ ఇస్ కంప్రెషన్ కాబట్టి మనకు వచ్చేసి కంప్రెషన్ నెగిటివ్ ఉంటుంది కాబట్టి లీనియర్గా వేరీ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ లీనియర్గా వేరీ అవుతుంది, ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ పాయింట్ దగ్గర 0 స్ట్రెస్ అండ్ 0 స్ట్రెయిన్. సో ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ లీనియర్లీ వేరియింగ్ బట్ ఈస్ దట్ ఈస్ కంప్రెషన్. సో కంప్రెషన్ కాబట్టి ఈ విధంగా వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది నెగిటివ్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ యాక్సిస్. ఇక్కడ చూస్తే ఇది వచ్చేసి టెన్జైల్ నేచర్.
సో ఇది వచ్చేసి మనకు టెన్జైల్ నేచర్. సో టెన్జైల్ నేచర్ కాబట్టి టెన్జైల్ నేచర్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ కాబట్టి స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్ లీనియర్గా వేరీ అవుతుంది కాబట్టి లీనియర్గా వేరీ అవుతుంది పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీదుగా. ఓకే, ఇది మనకు వచ్చేసి బెండింగ్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎందుకు ఈ విధంగా వస్తుందంటే ఇది మనకు మెయిన్ రీజన్. ఓకే, స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్ లీనియర్గా వేరీ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్ కంప్రెషన్ యాక్సిస్, దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ టెన్జైల్ యాక్సిస్. ఓకే, ఇది మనకు వచ్చేసి బెండింగ్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. దీన్ని యాక్చువల్గా బెండింగ్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనకూడదు, స్ట్రెయిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనాలి. ఓకే, ఎందుకంటే స్ట్రెయిన్ కాబట్టి మనం డ్రా చేసేది ఇక్కడ స్ట్రెయిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటారు. సో యాజ్ అ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బెండింగ్ స్ట్రెస్ కాబట్టి దీన్నే బెండింగ్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా అంటారు. ఓకే, నౌ ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి షియర్ స్ట్రెస్ ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అంటే ఈ యొక్క రెక్టాంగులర్ సెక్షన్కి షియర్ స్ట్రెస్ ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుందంటే సో ఈ విధంగా పారాబోలికల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. సో ఇది లినియర్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. నోట్ దిస్ పాయింట్, బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లినియర్లీ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అడుగుతున్నాడు ఎగ్జాంపుల్. సో బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లినియర్లీ బట్ షియర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ పారాబోలికల్లీ. ఓకే, షియర్ స్ట్రెస్ అనేది పారాబోలికల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. సో బెండింగ్ స్ట్రెస్ అనేది లినియర్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూస్తే బెండింగ్ స్ట్రెస్ అనేది న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర, ఇది మనకు న్యూట్రల్ యాక్సిస్, కేర్ఫుల్గా వినండి, పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర బెండింగ్ స్ట్రెస్ అనేది ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర బెండింగ్ స్ట్రెస్ అనేది సిగ్మా బి అనేది 0 అవుతుంది. కానీ షియర్ స్ట్రెస్ అనేది మ్యాక్సిమం అవుతుంది, టౌ మ్యాక్సిమం అవుతుంది. షియర్ స్ట్రెస్ అనేది మ్యాక్సిమం అవుతే బెండింగ్ స్ట్రెస్ అనేది 0 అవుతుంది. కానీ టాప్ అండ్ బాటమ్ ఫైబర్స్ దగ్గర బెండింగ్ స్ట్రెస్ మ్యాక్సిమం ఉంటే, సో నోట్ దిస్ పాయింట్, టాప్ అండ్ బాటమ్ దగ్గర మనకు వచ్చేసి బెండింగ్ స్ట్రెస్ మ్యాక్సిమం ఉంటే షియర్ స్ట్రెస్ అనేది 0 అవుతుంది. సో టౌ అనేది 0 అవుతుంది. ఓకే, సో టాప్ అండ్ బాటమ్ ఫైబర్ దగ్గర బెండింగ్ స్ట్రెస్ మ్యాక్సిమం ఉంది, షియర్ స్ట్రెస్ 0 ఉంది. ఓకే, సో ఇక సెంటర్ పాయింట్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర మనకు వచ్చేసి బెండింగ్ స్ట్రెస్ 0 అయితే టౌ మ్యాక్సిమం ఉంది అన్నమాట, షియర్ స్ట్రెస్ మ్యాక్సిమం ఉంది. ఓకే, ఇది మనకు బెండింగ్ స్ట్రెస్ షియర్ స్ట్రెస్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం వచ్చేసి ఈ విధంగా చూడొచ్చు. కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సో యొక్క రైల్వే ట్రాక్స్ మనకెందుకు వచ్చేసి ఈ యొక్క ఐ సెక్షన్లో ఉంటాయంటే మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫర్ ది ఐ సెక్షన్ ఈజ్ హైయెస్ట్. సో అందుకే మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా లెటర్ ఐతో మనం డినోట్ చేస్తాం. సో మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఐ లెటర్తో ఎందుకు చూపిస్తాం, ఎంతో చూపించచ్చు కదా అంటే మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫర్ ది ఐ సెక్షన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ద ఆల్ సెక్షన్స్. సో వీఆర్ డినోటింగ్ విత్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా విత్ లెటర్ ఐ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఐ సెక్షన్ చూస్తే కేర్ఫుల్గా వినండి, ఐ సెక్షన్ చూస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఐ సెక్షన్. సో రైల్వే ట్రాక్స్ కూడా ఈ విధంగానే డినోట్ చేస్తారు. సో ఇక మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఐ వచ్చేసి ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో దీనికి వచ్చేసి మనకు బెండింగ్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ షియర్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఏ విధంగా ఉంటుందని చూస్తే చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి బెండింగ్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ మినిట్స్, సో ఈ విధంగా వచ్చేసి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, లీనియర్గా వేరీ అవుతుంది. సో ఇది నెగిటివ్, ఇది పాజిటివ్. ఓకే, కానీ షియర్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూస్తే మనకు ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుందంటే కేర్ఫుల్గా వినండి. సో ఇది మనకు షియర్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇది షియర్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఈ యొక్క ఐ సెక్షన్లో దీన్ని మనం వచ్చేసి ఫ్లాంజ్ అంటారు, ఫ్లాంజ్. ఈ మిడిల్ పార్ట్ని వెబ్ అంటారు. ఓకే, ఇది కూడా ఫ్లాంజ్, ఇది కూడా ఫ్లాంజ్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఈ పాయింట్ దగ్గర బెండింగ్ స్ట్రెస్ అనేది 0 అవుతుంది. న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర బెండింగ్ స్ట్రెస్ 0 బట్ షియర్ స్ట్రెస్ ఇస్ మ్యాక్సిమం, టౌ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం. అట్ టాప్ అండ్ బాటమ్ ఫైబర్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఇస్ మ్యాక్సిమం, షియర్ స్ట్రెస్ ఇస్ 0. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి చూస్తే మనకు వచ్చేసి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతున్నాడు, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఏడబ్ల్యూలో కూడా అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే. సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్, నోట్ దిస్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ది following of I section carries bending stress sigma b. ఓకే, సో ఈ యొక్క ఐ సెక్షన్లో ఏ పార్ట్, ఆప్షన్ ఏ వెబ్, ఆప్షన్ బి మనకు వచ్చేసి ఫ్లాంజ్, ఆప్షన్ సి బోత్ వెబ్ అండ్ ఫ్లాంజ్, ఆప్షన్ డి ఎనీ ఆఫ్ ది అబోవ్ ఆర్ నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. ఈ విధంగా క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు. ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆఫ్ ఐ సెక్షన్ యొక్క ఏ పార్ట్ మనకు వచ్చేసి బెండింగ్ స్ట్రెస్ని క్యారీ చేస్తుంది. బెండింగ్ స్ట్రెస్ని క్యారీ చేసే పార్ట్ ఏదంటే ఫ్లాంజెస్. సో ఫ్లాంజెస్ దగ్గర కదా మనకు మ్యాక్సిమం బెండింగ్ స్ట్రెస్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే షియర్ స్ట్రెస్ 0 అవుతుంది. సో ఫ్లాంజెస్ దగ్గర మ్యాక్సిమం బెండింగ్ స్ట్రెస్ క్యారీ చేస్తుంది కాబట్టి ఫ్లాంజ్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకు బెండింగ్ స్ట్రెస్ని క్యారీ చేస్తే వెబ్ పార్ట్ మనకేం చేస్తుంటే వెబ్ పార్ట్, ఇది మనకు వెబ్ పార్ట్, ఈ పార్ట్ మనం వెబ్ పార్ట్ అంటాము. సో ఇక టాప్ అండ్ బాటమ్ వచ్చేసి హార్జెంటల్ సెక్షన్స్ వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి బెండింగ్ స్ట్రెస్ని క్యారీ చేస్తే ఈ వెబ్ పార్ట్ వచ్చేసి బెండింగ్ స్ట్రెస్ 0 అవుతుంది కానీ షియర్ స్ట్రెస్ మ్యాక్సిమం అవుతుంది. కాబట్టి వెబ్ పార్ట్ మనకు వచ్చేసి షియర్ స్ట్రెస్ని క్యారీ చేస్తే, మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ క్యారీ చేస్తే, ఈ యొక్క ఫ్లాంజ్ పార్ట్స్ మనకు వచ్చేసి మనకి ఏం క్యారీ చేస్తున్నాయి, బెండింగ్ స్ట్రెస్ని క్యారీ చేస్తున్నాయి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2 క్వశ్చన్స్.
ఓకే. సో ఫ్లాంజ్ పార్ట్స్ మనకు వచ్చేసి బెండింగ్ సెక్షన్ క్యారీ చేస్తే వెబ్ పార్ట్ మనకు వచ్చేసి షియర్ సెక్షన్ క్యారీ చేస్తుంది. సో ఇది టోటల్గా మనకు వచ్చేసి ఈ యొక్క థియరీ ఆఫ్ సింపుల్ బెండింగ్ యొక్క క్విక్ రివిజన్. సో వచ్చేసి ఆల్ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేశాను నేను ఇక్కడ. సో వచ్చేసి మీరు వచ్చేసి నెక్స్ట్ సెషన్లో రిమైనింగ్ ఒక్కో పార్ట్ తీసుకొని వచ్చి నేను వచ్చేసి క్విక్ రివిజన్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే. సో సిఎస్ అకాడమీ వీడియో చూస్తున్నందుకు అందరికీ థ్యాంక్స్. ఓకే. సో ప్లీజ్ సపోర్ట్ us with subscribing the CS Academy. So please like the videos, share the videos and subscribe the channel. Thank you. Thanks a lot.